हेलो एवरीवन प्लस थ्री थार्ड सेमिस्टर तुम इथिक्स एंड भैल्यूर आज का गोटे आम माराथन क्लास करमा बहु इंपोर्टाट क्वेश्चन आउ आंसर मैंने सब डिस्कसन करमा। हाँ आउ गोटे कथा मुझे आगु कही दूचे काली संध्या सुधा मुई इथिक्स एंड भैल्यूर इंपोर्टाट क्वेश्चन कहींपार सिलेक्शन क्वेश्चन कहींपार सेटा मुझे प्रोवाइड करबी काली संध्या सुधा वीडियो आज देखुच ले काली संध्या सुधा इथिक्स एंड भैल्यूर इंपोर्टाट क्वेश्चन प्रोवाइड करावा फास्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम ग्रुप रे प्रोवाइड करावा तारपर यूट्यूब रे वीडियो पठावा। तो आज वीडियो भी देखमा आमे जेन क्वेश्चन की बारंबार रिपीट हला भलिया लागुचे से क्वेश्चन आउ आंसर आमे डिस्कशन करमा आज वीडियो रे 2 मार्क 5 मार्क आउ 8 मार्क रो आउ काली संध्या सुधा माने काल संध्या सुधा इथिक्स एंड भैल्यू रो तुमर सिलेक्शन क्वेश्चन बा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी जिबा फास्ट टेलीग्राम चैनल रे देन यूट्यूब रे। तो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल रो लिंक कमेंट सेक्शन रे पिन अछि। बोथ दुहीटा ओडिया लैंग्वेज आउ इंग्लिश रो ओडिया मीडियम आउ इंग्लिश मीडियम रे मैं क्वेश्चन आउ आंसर तैयारी कर दी 2 मार्क 5 मार्क आउ 8 मार्क रो इटा इंग्लिश रो जेन माने पीडीएफ के भी नवार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंता नुहे कि खाली देखि देलेनी इटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इटा भी रिपीट हवार चांस अछि मेन क्वेश्चन है इटा भी रिपीट हवार क्वेश्चन अछि सेति लागि मैं ई वीडियोटा नै कि जाइछे मैराथन क्लासटा इटा भी इंपोर्टेंट है। तो इतार पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल रे पठे देबी इटा इंग्लिश रो आ ओडिया रो भी बोथ ओडिया रो भी बोथ ओडिया और इंग्लिश टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर देबी आउ इटा हमें आज डिस्कशन करमा। या देखि पारथो इटा ओडिया रो भी बना है 2 मार्क 5 मार्क 8 मार्क शॉर्ट नोट लॉन्ग क्वेश्चन सब बना है हमर इथिक्स एंड वैल्यू एटा ओडिया मीडियम रो बहुत पिले माने तुम ओडिया और इंग्लिश रो मीडियम रो ई पीडीएफ टा तुम टेलीग्राम चैनल रे पाइबो एंता नुहे कि इटा सोच माने करा है एंता नि इटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखि कि बना है जेंटा कि इटा एग्जाम रे आसी छे गोटे एग्जाम रे तुम इथिक्स एंड वैल्यू ई क्वेश्चन माने सब आसी छे। तो सेटा के आज हम डिस्कशन करमा और नेक्स्ट वीडियो रे में माने इथिक्स एंड वैल्यू रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल के लाइक वीडियो के लाइक चैनल के सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जाओ। तो स्टार्ट करमा आज मैराथन क्लासटा 2 मार्क रे पहिल तुमर काना हम इथिक्स एंड वैल्यू पढनु पते व्हाट इज इथिक्स फर्स्ट क्लास रे हम कहि छ व्हाट इज इथिक्स काना से जिनिसटा मोस्ट मार्क रे जनता नहीं भी आउचे सेटा देखि नब। तो फर्स्ट क्वेश्चन काना हला हमर इथिक्स वैल्यू रो वैज्ञानिक दृष्टिभंगी कौन नीति और मूल्यबोध रे वैज्ञानिक दृष्टिभंगी कौन साइंटिफिक रिसर्च। तो उत्तर काना रहबा हमर वैज्ञानिक दृष्टि बोली कुहा जाए काके ना एमिति चिंताधारा को जहाँ तर्क प्रमाण पर्यवेक्षण और परीक्षण उपरे आधारित वैज्ञानिक दृष्टिभंगी थिबा व्यक्ति अंधविश्वास किंबा पूरा पुरुणा परंपरा को अंधा दुनिया भावे ग्रहण करे नहीं बरं सत्यता को परीक्षा करी माने ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସା ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ନିଷ୍ପକ୍ଷତା ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତା ଓ ନୂତନ ପ୍ରମାଣ ଆସିଲେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏହା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ନୀତିମୟ ଜୀବନର ମୂଳ ଆଧାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କାଣା ଯେ। ତ ନେକ୍ସଟ କାଣା ନୀତିର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର ନୀତିର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର କାଣା ହେବାଟା ନା ନୀତିର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତଥ୍ୟ ବୋଲି ସେହି ସମସ୍ତ କାରଣକୁ କୁହାଯାଏ କେନ୍ କାରଣ ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମାନବର ନୀତିଗତ ଆଚରଣ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ପରିବାର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯେଉଁଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ପାଇସି ତାରପରେ ଯାଇକରି ଶିକ୍ଷା ନୀତିଗତ ବିଚାର ଶକ୍ତି ସଚେତନତା ଓ ନୀତିମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ବିକାଶ କରୁଛି। ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ନୀତିକୁ ଆକାର ଦେଇ ସାମାଜିକ ନିୟମ ଗଢ଼ିଥାଏ। ସମାଜ ଓ ସହପାଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରସନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଆଇନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନୀତିର ଗଠନରେ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିସି। ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମସାକ୍ଷୀ ଓ ଚରିତ୍ର ନୀତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେସି। ତାରପରେ ଅଛି ସହାନୁଭୂତି ଏମ୍ପାଥିର ଗୁଣ କାଣା
ମାନେ ସହାନୁଭୂତିର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଓ ଅନୁଭବ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଏହାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, କରୁଣା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଆଚରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତକେ ଆମେ ଏମ୍ପାଥିର ଗୁଣ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ। ତାପରେ ମିଶରୀୟ ଇଜିପ୍ଟିଆନ୍ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣାଳୀ କାହାକେ କାଣା ଏ ନା ମିଶରୀୟ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଇଜିପ୍ଟିଆନ୍ ନାମକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ଯାହା ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସମତୋଳନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା। ଫେରାଓଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଭାବେ ଗଣାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାଜର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ କାଣା ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅହିଂସା, କରୁଣା, ମୈତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ଓ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯାହା ଦୁଃଖ ଓ ଅଜ୍ଞାନରୁ ମୁକ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ତାରପରେ ହେଲା ନବୀନତା, ଇନୋଭେସନ୍ କାଣା ଇନୋଭେସନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନୋଭେସନ୍? ନବୀନତା ମାନେ ନୂଆ ଧାରଣାର କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିକୁ ଉନ୍ନତି କରି ତାହାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କରିବା। ସରଳ ଭାଷାରେ ନବୀନତା ମାନେ କାମକୁ ନୂଆ ଓ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା। ତାପରେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ଅର୍ଥ କାଣା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ଅର୍ଥ କାଣା? ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏକ ପରିବାର। ଏହା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା, ସମନ୍ୱୟ, କରୁଣା ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକତା, ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ କାଣା? ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକତା ମାନେ ନିଜକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଏକ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବାଟା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କରିବା। ଏହା ବିବିଧତା, ମାନବାଧିକାର, ଶାନ୍ତି ଓ ସସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ତାପରେ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗେଜେଟ୍ ବୋଲି କାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ନା ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗେଜେଟ୍ ବୋଲି ସେହି ଉନ୍ନତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା କି ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ତିଆରି ହୋଇ ଜୀବନକୁ ସହଜ, ଦ୍ରୁତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରୁଛି, ଯଥା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସରିଲା ତୁମର ଦୁଇ ମାର୍କିଆ କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଏଇଟା 2 ମାର୍କର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଏখানে ଦେଖ 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖମା। 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କାଣା আছে ନା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କିପରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି? ନା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି। ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିବା ମୂଳ ଅଧିକାର, ସମତା, ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ବିଭେଦ ନିଷେଧ ନାଗରିକଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ସାର୍ବଭୌମ ମତାଧିକାର ମାଧ୍ୟମରେ 18 ବର୍ଷ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର ମିଳିଛି। ତାପରେ ଆଇନର ଶାସନ, ଶକ୍ତି ବିଭାଜନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିଷ୍ପକ୍ଷତା, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି କିପରି ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଅଛି? କେମିତି ନା ନିଷ୍ପକ୍ଷତା ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାକୁ ମୁଖ୍ୟ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ମାନେ ନୀତିଗତ ଆଚରଣ ଓ ସଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାରେ ସହାୟକ। ନିଷ୍ପକ୍ଷତା ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପକ୍ଷପାତ ଭାବନା କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପଛେଇ ରଖି ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ବିଚାର କରିବା। ଏହା ନ୍ୟାୟ, ସମତା ଓ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ନୀତିମୟ ଓ ନୀତିରେ ଅଚ୍ୟୁତ ରହିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଏବଂ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଏହି ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟ ମାନବର ଚରିତ୍ରକୁ ଦୃଢ଼ କରି ସମାଜରେ ଆସ୍ଥା, ନ୍ୟାୟ ଓ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଇନ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ ନି ହେଇ ଭୁଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କାଣା ଅଛି ଆମର ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ନୀତିଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସେଟାକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ବୋଲିକିରି କହୁଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର ବୋଲିକିରି କହିଛି। ହାଇଲାଇଟ୍ ନି ହେଇ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ରହୁଛି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ନୀତିଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କାଣା କରୁଛେ ତାকে ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର ବୋଲିକିରି କହିଛେ। ତ କାଣା ନା ପୁରୁଷାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ନୀତିଗତ ଆଧାର ଭାବରେ କାମ କରୁଛେ, ଯେନ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କି ମାନବ ଜୀବନର 4ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିସି, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରସି। ଧର୍ମ ମାନେ ନୀତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସମନ୍ୱୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରସି। ତାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପଦ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜନ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ଓ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ଯାହାକୁ ନୀତିର ସୀମା ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର। ମୋକ୍ଷ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରସି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ନୀତିଗତ ମୂଲ୍ୟ ଓ ସୁସଂଗଠିତ ଜୀବନକୁ ଆକାର ଦେଇଥିସି। ଯେନ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଇତାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ନି ଦେଖି ମାନେ ଆମର ଇଥିକ୍ସ ବିଲ୍ଡର କ୍ଲାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନି ଦେଖି ସେନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ର କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛେ, ସେଟାକେ ଦେଖିଦେଲେ ସେମାନେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟରେ ଅଛି ଆମର ବାଇବେଲର ମାନେ
ତାର 10 କମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛ, ଗୋଲକ କର ବୋଲି କହିଛେ। ତ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ବାଇବେଲର 10 କମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ମୋସେସକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୀତିମୂଳକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହା ଜୁଦେୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରମ୍ପରାର ନୀତିଗତ ଆଧାର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଓ ଶତାବ୍ଦୀ ଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଚୋରି ଓ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ନ ଦେବା ଏବଂ ପରର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଲୋଭ ନ କରିବା ପରି ସାମାଜିକ ନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିସି। ଏହି ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା ମାନବ ଆଚରଣକୁ ନୀତିମୟ କରି ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନ୍ୟାୟ ସ୍ଥାପନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଛ 10 କମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ୍ର ବି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିଛୁ, ଯେନ୍ ମାନେ ଦେଖିଛ କ୍ଲାସ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରୁଥିବ ତାକୁ ଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏତେ କଡ଼ା ନି ଲାଗୁଥିବା କି ତାକୁ ନୂଆ ଲେଖେ ନି ଲାଗୁଥିବା। ଯେନ୍ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଛ 10 କମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ୍ ତ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛୁ, ତାକୁ କଡ଼ା ନି ଲାଗୁଥିବା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ ବି ସେମାନେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ତୁମେ ବି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ, ଯେନ୍ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ବି ନି ଦେଖି କିଛି କଥା ନି, ଏଖେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛ ଭଲ କଥା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ। ଦେଖ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର ସେଟାକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କରସି କି ପ୍ରଥମେ ଏହା ଲିଖିତ ଓ ବିସ୍ତୃତ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁଥିରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସମାଜବାଦୀ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୂଳ ଅଧିକାର ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଜ୍ୟକୁ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାର୍ବଭୌମ ମତାଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଛି। ତାରପରେ ରକ୍ତଦାନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ଟିକେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱାଏ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରକ୍ତଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଅବଭିୟସଲି ଓ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଶସ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା ଶସ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା, ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତ, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ରକ୍ତକୁ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ରକ୍ତଦାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ। ରକ୍ତଦାନ ମାନବିକତା, ସେବାଭାବ ଓ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏକ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଅନେକ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛେ। ଆପାତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରକ୍ତ ମଜୁତ ରଖିବାରେ ରକ୍ତଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପେସାଦାରୀ ନୀତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଫେସନାଲ ଇଥିକ୍ସ। ପେସାଦାରୀ ନୀତି ହେଉଛି ସେହି ନୀତିମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବହାର ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। ଏହା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ସମ୍ମାନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ପେସାଦାରୀ ନୀତି ଅନୁସରଣ କଲେ ସହକର୍ମୀ, ପରିଚାଳନା ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଭରସା ଓ ସମ୍ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେସି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ପରିସ୍ଥିତି ସକାରାତ୍ମକ ହୁଏ। ଏହା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବିଭେଦ ଓ ଶୋଷଣକୁ ରୋକି ନ୍ୟାୟ ଓ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି। ପେସାଦାରୀ ନୀତି ସଂଗଠନର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଅଛି। ଏହା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାସି। ସେହିପରି ପେସାଦାରୀ ନୀତି ସୁସଂଗଠିତ, ନୀତିମୟ ଓ ସମାଜ କେନ୍ଦ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଜେଣ୍ଡର ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଥା କାଣା ହେଲା ନା, ଲିଙ୍ଗ ସଂବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଥା ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ସେହି ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲିଙ୍ଗର ଅଧିକାର, ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପ୍ରଭେଦକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେସି। ଏହା ସମତ ନ୍ୟାୟ ଓ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଏହା ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ, ହ୍ୟାରାସମେଣ୍ଟ ଓ ପକ୍ଷପାତକୁ ରୋକିଥିସି। ଶିକ୍ଷା, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଓ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲିଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ ଭାଷା ଓ ସହାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଭାକୁ ସୀମିତ କରୁଥିବା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧାରଣାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଏହିପରି ପ୍ରଥା ସମ୍ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରଦାନ କରି ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ସମନ୍ୱୟକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ତାରପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାର ନୀତି ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାର ନୀତିମାନେ ସେହି ନୀତିମୂଳକ ନିୟମ ଓ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଗବେଷକଙ୍କୁ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବାରେ ଦରକାର। ତ ହଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମାନେ କଲ୍ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା, କେତେ ଦୂର ପଢ଼ିଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାର ନୀତି ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ ସରିଥିଲା। ଯଦି ବି ନି ସରିଲେ ତୁମେ ପଢ଼ି ନେବ ସେଟା ନିଜେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତୁମର,
ଶିଶୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଏବ୍ୟୁଜ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଏବ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଶିଶୁ ପୋଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରମା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟରେ ଯାଉଛେ, ତ ଏଇଟା ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଥାଉ। ଶିଶୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଶିଶୁଙ୍କ ଶାରୀରିକ, ଭାବନାତ୍ମକ, ଯୌନ କିମ୍ବା ଅନଜ୍ଞାନ ହାନି କରିବା। ଏଥିରେ ମାରାମାରି, ମନୋବିକଳ୍ପ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଶୋଷଣ, ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିସ୍ଥିତି ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ଶିଶୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଶିଶୁ ଶୋଷଣକେ ରୋକବାର୍ ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ କାଣା କାଣା ନେବା ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ହେଲା ଆମେ ଜାଣବା ଆଉ ତାର ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଜାଣବାରଟା। ଶିଶୁ ପରିବାର ଓ ସମାଜ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବାର କଥା। ତାପରେ କଠୋର ଆଇନ ଓ ଏହାର ତାକେ ପାଳନ କରବାର କଥା। ଶିଶୁ କାମ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଶିଶୁ କାମ ନି କରାବାର କଥା। ଟ୍ରାଫିକିଂ ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଲାଗୁ କରବାରଟା। ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ, ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟି କରବାରଟା। ରିପୋର୍ଟିଂ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବେଦନ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରବାରଟା। ସହାୟକ ପ୍ରଣାଳୀ, ପରାମର୍ଶ, ପୁନର୍ବାସନ ଓ ସାମାଜିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରବାରଟା। ତାରପରେ ଶିଶୁ ଶୋଷଣ ରୋକବାର ପାଇଁ ପରିବାର, ସମାଜ ଓ ସରକାର ସମନ୍ୱିତ ଚେଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ବିକାଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତାରପରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖମା 8 ମାର୍କର। କିଛିଟା ସର୍ଟଲି ଲେଖିଛେ, ତୁମେ ସେଟାକେ ତୁମେ ଲଙ୍ଗ କରିକିରି ଲେଖବ। ଲଙ୍ଗ କରିକିରି ଲେଖ, ମୁଁ ସର୍ଟ লিখুଛେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଖେନ୍ ତକର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛ ପେସେନ୍ସ ସହିତ, ଅବଭିୟସଲି ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିପାରବ ଇଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ। ଏତ୍କି ହିଁ ଜିନିଷ ପଢ଼ବା, ଅଲଗା ଆଡ଼ୁ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁଁ ସେ ଜିନିଷ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ବା। ତ ଏତ୍କି ଯେମାନେ ପେସେନ୍ସ ସହ ଦେଖଲ। ଆଉ ଟିକେ ଅଛେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିଦଉଁ। ମୁଇଁ ସର୍ଟଲି ଲେଖିଛେଁ, ତୁମେ ସେଟାକେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇକିରି ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରବ ଲେଖଲା ବେଲେ। ଇନେ ମୁଇଁ ଯାହା ପେଜ୍ ପେଜ୍ ଲେଖିଦେବି, ତୁମକୁ ପେଜ୍ ପେଜ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାରିଦେବି, ତୁମେ ଫେନ୍ ଗୁପାରେ ଫସିଯିବ। ମୁଇଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛେଁ କାଣା ହେଇଛେ, ତୁମେ ସେଟାକେ ବୁଝିଗଲା ପରେ ତୁମେ ଏନୁ ସେଟାକେ ତୁମର ହିସାବରେ ପେଜ୍ 2 ପେଜ୍ 3 ପେଜ୍ ଯେତ୍କି ପେଜ୍ କରିକିରି ଲେଖିପାରବାର କଥା ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ଗାନ୍ଧୀର ଅହିଂସା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର, ଯେନ୍ଟାକି ଭାଓଲେନ୍ସ ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ପିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ବୁଝିଛୁ। ଯେନ୍ମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିଛ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଢ଼ଲା ବେଲେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ବିଷୟରେ। କାଣା ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ମାନେ ମାନେ ସମସ୍ତ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା, କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷତି ନି ହେବାର କଥା। ଏହା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦର୍ଶନର ପ୍ରମୁଖ ମୂଲ୍ୟ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଆଧାର ଥିଲା। ଅହିଂସା କେବଳ ଶାରୀରିକ ହିଂସାର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ଏହା ଅର୍ଥ, କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା ଓ ଅନ୍ୟାୟରୁ ଦୂର କରବାଟା। ଇ ପ୍ରତି ସବୁ ଜିନିଷ ଗାନ୍ଧୀର କାଣା, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର କାଣା ଅହିଂସା ପ୍ରତି ଇଏ ଥିଲା, ନୀତି ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରବ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ତୁମକୁ ବ୍ରିଫଲି ଲେଖବାର ଅଛି, ତ ତୁମେ ଏଇଟାର ନୋଟ୍ସ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖିପାରବ। ୟା ତ ତୁମେ ଏଇଟାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନିଅ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଅହିଂସାର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ତୁମେ ସେଟାକେ ଦେଖିନିଅ, ବୁଝିଯିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଚାଇନିଜ୍ କନଫ୍ୟୁଜନିଜମ୍, ଇତାର ବି କ୍ଲାସ୍ ଅଛେ, ଇଟା ବି ଦେଖିନିଅ ତୁମେ। ଇତାର ନୋଟ୍ସ ବି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସେଠୁ ବି ତୁମେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ କରବ ହେଲେ ବି କରିପାରବ। ଚାଇନିଜ୍ କନଫ୍ୟୁଜନିଜମ୍। ତାପରେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ କାଣା, ଏହାର ମାନବ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପାର, ସଂଯୋଗ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରତା, ଏକତା ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଯୋଗକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାମଗ୍ରୀ, ସେବା, ସୂଚନା, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଳାଚଳକୁ ସର୍ବଜାତୀୟ ସୀମାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରେ। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ୍ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିସି। ତାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ, ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ, ସେଟା ସବୁ ଲେଖବ। ତାରପରେ ଅଛି ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତ କାଣା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛି ତୁମର ଇଥିକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେଟା ବି ଲେଖିପାରବ, ତାର ବି ନୋଟ୍ସ ବି ଅଛି। ତୁମେ ତାର ହିସାବରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରବ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କହିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଜି, ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇଟା ହେଲେ ତୁମର ଆରାମସେ ତୁମେ ଲେଖିପାରବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଆଜିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଯାଉଛି ଏଇଟା। ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡର ମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ କାଁ ଏଇଟା ଆମର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ରହିବା, সেটা দেখমা ইম্পর্টাଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ତୁମେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଦେବ। ମାନେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ଭାବରେ ମାନେ ଚିହ୍ନିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସ ଓ ନନ୍ ବାଇନାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସମାଜର ନିର୍ମମ ଭେଦଭାବ, ଅସ୍ୱୀକୃତ ଓ ମାର୍ଜାନାଲାଇଜେସନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଶିକ୍ଷା, କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ସାମାଜିକ ସୁଯୋଗକୁ ସୀମିତ କରୁଛି। ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି କରିବା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏକ ସମାବେଶୀ ଓ ସମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ତାର ପି ଡି ଏଫ୍
ନୋଟ୍ସ ସବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମିଳିଯିବା। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରି ପକ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପିନ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ମୁଇଁ ତୁମକୁ କହୁଛେ, ଏତ୍କି ଯେଉଁ ଯେନ୍ମାନେ ଦେଖଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିରି ଯାଅ, ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିକିରି ଯାଅ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେବା।